Buenos días, Добрый день. buenos días. Сегодня у нас Ahora tenemos тема el tema, el американский трансцендентализм, trascendentalismo вот, и norteamericano американская y la poesía поэзия. norteamericana. Вот, и Y как бы вот такой eh, преамбулой я tengo хотела бы un рассказать про preámbulo трансцендентализм, hasta el собственно, что такое trascendentalismo, lo que Америка и ее son Estados культура. Unidos y Но lo que es su довольно сложно cultura, как бы так pero es обобщать, bastante поэтому, difícil конечно, вот то, что я сейчас generalizar. вам буду рассказывать, Y это не entonces lo полный que voy a вывод, потому deciros что двух словами я son боюсь fragmentos, porque рассказать о es литературе imposible Америки очень hablar сложно. en Но 2 horas sobre la трансцендентализм, он literatura de los очень Estados Unidos. яркий, это El идеалистическая такая детская trascendentalismo теория, es bastante то есть это посмотреть на llamativo культуру Америки с такой y вот интересной стороны, со podemos ver стороны de esta философов parte Гарварда. de los Вот. Но тем не filósofos менее de Harvard, трансцендентализм оказал pero большое влияние на trascendentalismo всю литературу influyó un montón американскую и en la поэзию. literatura Вот. norteamericana y, Но перед en тем, la как poesía. перейти к Pero antes de pasar al трансцендентализму, мне очень trascendentalismo, me хотелось gustaría как бы рассказать hablaros все, что я об eh, Америке знаю, sobre lo вот, que рассказать какие-то вещи, sé de которые, может los быть, нам Estados помогут этот Unidos трансцендентализм y как-то sobre algunas как cosas бы que a lo понять, mejor nos оценить, van a разнять, ayudar a entender как este бы пока идеально trascendentalismo. развивался. То есть вот некоторые Algunos аспекты aspectos очень voy a просто hablaros освещать. Значит, de во-первых, manera вот очень muy важна corta. такая Para если что, основание los Estados американской Unidos es muy независимости. importante Америки это y la 1776 год, independencia когда de 13 штатов независимы от 1756, cuando Европы, от los 13 Великобритании. estados se И independizan de как la бы Gran вот Bretaña развитие, y el потом гражданская desarrollo, война, después развитие la начинается guerra где-то в то время. civil y el desarrollo И empieza en aquel писатели, tiempo. они, Y конечно, los в любой escritores, стране, claro, они стараются tratan de выражать вот mostrar эту американскую esta идентичность. identidad Вот если посмотреть на estadounidense. Si американский vemos el романтизм, это очень сильное romanticismo такое течение, американский estadounidense, романтизм, es который в una corriente литературе muy выражен. fuerte que Вот обычно podemos ver рассматривают в en la XIX literatura y веке normalmente и hablan называют вот del следующих siglo писателей. Называют, XIX например, Вашингтона y hablan Ирвинга de los и escritores Джеймса Washington Феннимора Irving y Купера. James Fenimore Cooper. Вашингтон Ирвинг, Washington ну, например, Irving, самые sus известные его obras произведения «История más Нью-Йорка», famosas, «Рip Historia Ван de Винкель», Nueva или, York, да, Rip «Сон Van в Winkle, лощине». La leyenda Там de очень Sleepy здорово, Hollow вы видите это y начало, первая треть XIX века, podemos, вы увидите, там podéis очень ver здорово este principio воссоздается del primer вот tercio какой-то del вот siglo мифологический пласт. XX А вы y понимаете, что Америка, tenemos Соединенные esta Штаты, они не copa имеют такую длительную mitológica. историю, как Европа. Но вот в Pero этих en estas произведениях, obras, por к примеру, ejemplo, Rip Rip Ван Van Винкель, там Winkle, все todo pasa происходит, как бы сказать, в en el Нью-Йорке, все estado происходит de Nueva York, как бы вот в eh, новоголландской en el территории, territorio de Nueva три Holanda. временных Hay tres пласта. copas И temporales. герой приходит в El маленькую городскую héroe деревню, llega там a un встречает pequeño странных людей, pueblo просыпается Holanda, через allí se 20-30 лет. duerme И y там еще есть как бы se сама история despierta веры, то есть en вот такая 20 легенда años. Y hay una о leyenda том, что было на этой de lo территории. que То есть вот había en Вашингтон ese Ирвинг, как бы territorio. углубляясь Washington в Irving легенду о сонной лощине, не, no не pasa углубляя a свои los замечательные detalles произведения, можно сказать, что вот он y воссоздает recrea una историю, historia сопоставляет y пласт compara la capa de la современности, несмотря на то, modernidad, что там сон, но все равно какая-то aunque современность. en И el вот sueño глубокий фольклор, y глубокая история. То есть la это cultura, la писатель, historia. Es un который escritor выстраивает que американскую construye la идентичность, identidad которая имеет estadounidense, свою que историю. tiene su Она propia отлична от historia Европы, y хотя вот es доходит до diferente таких de как бы la de глубин. Europa. Но это в двух словах, Claro естественно. que Джеймс Феннимор esto es Купер– en dos это palabras. автор, который James Fenimore продолжает вот Cooper эту тему идентичности, а continúa идентичность este там tema это es de la терминология. identidad. Есть такое En la понятие terminología регионализма в hay un Америке, concepto потому что de штаты regionalismo развивались porque los estados se с desarrollaban разной con скоростью, разное velocidad законодательство diferente y различается от одного штата к las leyes другому. también se Там в одном штате diferencian. можно иметь оружие, En например, un в другом estado se нельзя puede иметь tener arma, en otro то estado есть no. как бы вот есть Y вот это existe очевидное различие esta между diferencia регионами и entre штатами. las regiones y los И estados. другая вот Y такая ярко выраженная otro тематика– temática, это взаимоотношения с otro коренными tema населениями в es Европе. И relación там con возникает такое понятие, как los карантина, то есть раздвигающаяся con la границы gente между que nació исконно местным en населением, los Estados индейцами, Unidos. например, Por и как ejemplo, бы вот тем населением, los которое indígenas
y состояла из la новых relación пришедших, да, вот с этих con колоний, которые были los que английские, llegaron которые были испанские, de las вот, colonias и inglesas, если españolas. возвращаться к Si времени volvemos al tiempo de Colón, Колумба, eh, там очень интересно, как es muy interesante Испания как cómo бы была, ну, не впервые, там очень много hay разных muchas версий, но versiones, испанцы pero как los бы стали españoles двигаться в empezaron сторону a территории a Нового ir al Света, а territorio del британцы Nuevo Mundo, терпеливо ah, выжидали, y la как Gran Bretaña испанцы как бы там esperaba обоснуются. И сам lo que Колумб, iba он a ехавший pasar. между Y Португалией и Colón Испанией, no podía хотел рассеять elegir больше entre финансов для Portugal того, y чтобы снабдить España. его ah, путешествие. И потом, когда y как вот después, корабли cuando los barcos возвращались volvían с del территории territorio del Нового Nuevo Света, Mundo, то они llevaban привозили с собой то, что lo que называется se сэмпл, llamaba то есть samples o варианты вот эти ejemplos, muestras земли, флоры и фауны. И когда в de Европе fauna увидели такие y богатства, de которые были, flora. они как бы все Mm, ринулись Y в бой. claro, Но cuando en Europa Испания vieron была, вот кроме a todo отдельных esto, монархов, которые могли быть también из любого quisieron ir государства, да, al вот Nuevo такие Mundo. путешественники, Испания, собственно, España была вот одна из первых. era uno de los Великобритания primeros наблюдала за всем descubridores за y этим, и la Gran только Bretaña потом была estaba снаряжена так observando. называемая Y solo Виргинская después компания, где organizaron la были очень compañía de богатые Virginia, мореходы, los европейские navegadores магнаты, которые muy спонсировали ricos, эту los magnatos Виргинскую que компанию, вот, и financiaban esta отправляли compañía. туда-сюда. И поехало очень много Y пуритан. И вот había пуритане, muchos они поехали, они puritanos заселяли восточное побережье. que На fueron этом a la восточном costa побережье образовывались города, oriental, вот, donde se и Нью-Йорк, organizaban он los как бы был pueblos. куплен у La Nueva York голландцев, fue на новой comprada de голландской los территории. holandeses Но вот y когда они там поселились, они, cuando естественно, начали llegaron allí, claro que взаимодействие с местным empezaron a населением. И есть hablar такие как бы яркие con la истории gente там que про ya Джеймса Смита, estaba про allí. Покахонтас, девочку, Ah, которая por британскому ejemplo, моряку ввела его в se плен trata и спасла de una его от chica гибели. am, И как она была потом представлена при дворе que fue этого presentada первого, то есть вот en la такие corte y легенды hay muchas замечательные, leyendas связанные вот с relacionadas первыми con поселениями. los primeros Но вот pueblos. Джеймс Фенимор James Купер, он Fenimore какое-то Cooper время уже pasa проходит, это, algún естественно, tiempo, 19 es век, el siglo и он создает XIX y свои cree произведения, sus которые, obras, некоторые из них algunas просто de ellas son исторические, вот в частности históricas, про mm, разные исторические en моменты. Но particular больше всего sobre Фенемор diferentes Купер, momentos конечно, históricos, известен pero зверобоем, está muy последним таким famoso por Могикан, el то есть cazador личность, de los индейца, которая ciervos. выходит на mm, передний Y план, hay los повествование, indígenas и que, которое показано со всеми que están возможными вот mostrados такими человеческими y con todas las характеристиками. То есть características это опять-таки вот humanas. такая исконная Es история Америки. una historia А de другие авторы, origen которые de тоже очень América. популярны, вы Otros знаете, это уже autores более también muy поздний период populares, un романтизма, periodo это más tardío del Готорн, его romanticismo, «Алая буква», Эдгар Gothorn, По и Edgar Герман Poe, Мелвилл. Herman Melville. Готорн и Gothorn его y «Алая буква» — su это letra пуританские roja поселения. son Это pueblos история puritanos, очень una красиво historia написанная о escrita, том, muy как bien женщину вот escrita. за то, что за am, 4 его деяния ah, ей ставят, ей смягчают a- наказание, но все равно ей a- ставят эту алую букву que в cuando le качестве ponen a примера. una Судить mujer должна быть una именно letra таким позором. roja, Это довольно сложное que tiene que ser повествование una первого vergüenza para поселения. ella por un Но pecado. дело в том, что Pero потом на алой después, букве, поскольку это буква и поскольку это слово, там pero последующие авторы будут очень después интересно играть с этой los идеей, потому что autores эта буква, почему van она a алая, basarse sobre почему на теле esta, человека может быть какое-то письмо. То есть basar вот sus этот obras Готорн, sobre esta letra который roja. изначально пишет о Hawthorne que морали в пуританском обществе, escribe слишком sobre el moral en жесткой, в этом la смысле sociedad усреднился. puritana, después se Эдгар По transforma. Edgar совершенный Poe романтик, потому es что для un романтизма romántico и total для романтизма porque в para общем, el и для романтизма в romanticismo en частности, general y en до particular европейского y para el романтизма, это romanticismo абсолютная europeo концентрация на es, личности. Да? То есть вот для русской культуры tiene это una Лермонтов, característica для sobre la concentración en английской la культуры это identidad. поэт озерной школы, это Ah, Байрон, это Китс, это Вордсворт, это en la Колридж. escuela То есть вот это europea, пробуждение Byron, Keats, человеческой Coleridge, «я». es el Поэтому Эдгар yo По с humano. его Y Edgar психологическими Poe рассказами «Падение дома con Ашер» sus становится вот obras таким psicológicas vuelve автором, a у ser un которого очень autor недолгая que жизнь, tiene но una vida который bastante очень corta, подробно pero que рассказывает habla con muchos вот о detalles sobre сложности человеческой la жизни. И вот эта complejidad сложность de la человеческой vida humana психики, y esta вот от таких complejidad авторов, как Эдгар По, он, в de общем-то, la достигает своего апогея. Поэтому mentalidad это один из humana символов es el американского apogeo романтизма. en la obra Вот de Edgar потом Poe. его логические Después, рассказы, después конечно, las о novelas которых мы будем psicológicas, в какой-то момент с вами cuando говорить vamos, еще. y vamos a hablar Логические sobre esto, рассказы он
Y выводит estas такого novelas замечательного человека, как Дюпен. tiene Это замечательный психик, un который как personaje Dupin прародитель Шерлока Холмса. Он видит y больше, чем другие es люди. То есть он como способен el Sherlock разгадать Holmes психику ve других más людей. que los И вот demás. Эдгар По знаменует вот своими Y con логическими sus рассказами, novelas, которые кладут начало детективному жанру, sus и novelas son знаменует la base del собой género вот de такое как бы detective. нововведение, Y потому es что он una вырисовывает novedad, разумных личностей, которые могут porque считывать подсознание других людей. И describe Герман unos Мелвилл, personajes конечно, que тоже pueden определил такой entender los романтизм otros с его Моби personas. Диком. Herman Александра Melville По es el интересуется, как бы у navegador, него судьба такая y в tiene мире el destino плавателя, de и navegador. потрясающе пишет вот об Y этом escribe ките, sobre который, esta с которым ballena борется известный con la мореходь. que И там очень такая важная тема, pelea потому un что кит, navegador, который абсолютное зло, y показан очень красиво. la Это почти ballena серебряный que es бочка, un который mal воплощает absoluto эту идею по ту está сторону mostrado de Атлантики. manera muy Вот здесь то же bella. самое, да, вот красивый Y, кит, он губит эти корабли, но он очень y красивый такой entonces, кит. И es, получается, что вот эта aunque стихия es mal, страшная, она, возможно, не такая страшная, как этот es, человек es muy упрямый, который bella. хочет погубить и убить Y этого кита. То есть вот Мелвилл Melville доходит до такого романтического pasa пика в hasta un своем pico творчестве. Поздний romántico. роман Мелвилла, кстати, Un это Melville «Искуситель» или tardío, «Маскарад», un который tentador o я читала, я la не уверена, что fiesta. это правильные No estoy даты, но segura, pero говорят, dicen что que Bulgakov Булгаков eh, взял para для su «Мастера и Маргариты» как бы вот этот роман em, Мелвилла как mm, прототип, потому что его para жена su тоже знала obra английский язык, tomó como, она читала Мелвилла, como una а в base. этом Um, «Искусителе» или «Маскараде» там y действие el происходит acontecimiento огромное как бы pasa сообщество людей, движется по Миссисипи, и cuando они mucha библейские вопросы gente обсуждают. mueves И это такой por el завершающий río роман de Мелвилла, там Mississippi, очень много um, вот в западных y исследованиях, demuestra una посвященных вот sociedad. нечитабельности. Там очень Hay много muchos экспериментов с experimentos con la языком. lengua. То есть, несмотря на то, что это um, романтизм, Aunque es el несмотря на то, что это romanticismo y 19 es век, el siglo там очень много XIX, как бы вот такого hay mucho постмодернизма, и поэтому это очень posmodernismo y интересный por тоже eso такой es muy interesante. выход Mm, творчества Мелвилла. Вот это вот вкратце, да, вот что Pero можно было сказать esto вкратце. es Еще muy что мы можем corto, сказать об todo lo que Америке? podemos Ну, decir можно, sobre los конечно, Estados Unidos. сказать такие También имена, podemos как Теодор nombrar Драйзер, a Theodore вот Dreiser, американская la трагедия. Для tragedia чего я вам здесь estadounidense. рассказываю? ¿Para qué Потому что hablo, os здесь hablo de хорошо esto? Am, проиллюстрирована Está вот эта ilustrado американская такая, eh, одна из uno, доминирующих вот этих составляющих, uno de los на мой взгляд. detalles Это dominantes es el кальвинизм. Кальвинизм — это calvinismo. религия, Es la которая religión действует предопределением. cuando Вот эта идея предопределения, tenemos, как бы несмотря cuando на entendemos все, que несмотря на свободный выбор, несмотря на то, что мы aunque все имеем право на tenemos, существование, на нашу podemos личность, elegir, все равно есть определенная todo está детерминация. Вот determinado это ya. как бы у Y Теодора Theodor Драйзера Dreiser ярко выражено. lo И tiene современная версия Теодора muy Драйзера — bien это фильм descrito. «Матчпоинт» Вуди Аллена Ah, с очень известными y актерами. Вот здесь видите, veis una здесь я вам película вкратце de Woody Allen, напомню, красивая una очень actriz актриса muy Рэйчел bella Zegel. y un Вот, actor también. напомню Voy a вам, в чем recordaros суть дела. Значит, de qué se американская trata. трагедия — La это tragedia английский Клайд, americana, который el попадает в héroe, Баварию, el вот, personaje и Clyde, que он está en вынужден переиграть своих друзей, Bavaria потому что иначе y его ждет суд. tiene Он que ir a попадает otro estado как бы o на такую sí va a tener el мануфактуру проб, juicio. вот, где Y работникам está пытаются en выбить una вот этот fábrica, браслет, se носить это на enamora ребенка, а потом к y нему está esperando a un появляется niño, Сондра, это pero дочь, después родственница le богатого llega магната. Она otra, проявляет otra такой интерес. И он protagonista, otro понимает, что personaje, вот эта его первая y подруга, которая ожидает está ребенка, она interesado совсем por ему él, не es una нужна. Он chica. решает ее убить. Y entiende И que он su как бы вот очень primera хорошим образом novia это no le все interesa подгадывает. ya y Ему decide удается matarla. очень хорошо вот Y осуществить намеченный план. logra hacer Вот. su И plan. когда он Y как бы это cuando lo осуществляет, в hace, результате полиция la вычисляет, каким policía страшным образом он это все ya совершил, и он не sabe всем наказать. Но в современной версии cómo lo ha hecho фильма y этого совсем не происходит. entonces Да, вот в этом él фильме tiene Match su Point condena. там происходит совсем Pero другая история, en esta потому película что Match Point hay главный герой, totalmente который otra historia. El вот protagonista que se влюбляется enamora, que во vuelve a второй раз и enamorarse, не влюбляется, no, а no понимает, se что enamora, он sino может получить entiende хорошее que очень puede положение в tener una обществе, но то есть buena он должен избавиться posición en la от своей sociedad y tiene подруги. que Но deshacerse de когда он su совершает amiga. это Y cuando убийство, la mata, он am, кольцо él, выбрасывает как echa el мусор, и это anillo
y este anillo no está en el río donde tenía que estar, pero de otra parte del río. Y entonces la policía también le encuentra. Mm, Y es muy interesante que solo el match point es el término cuando jugamos al tenis, cuando el balón puede estar en una parte o en otra parte. Solo este hecho ya nos da da la oportunidad a este personaje de evitar la condena. El destino que acciona, el destino que es posible. También un autor muy representativo, Henry Miller, intelectual y autor revolucionario, porque se centra en el discurso masculino, la primavera negra, el trópico, sus otras obras, y no solo nos impresiona, sino cambian los puntos de vista. Está en contra del moral habitual y vuelve a ser muy popular. Y un poco sobre el concepto como ser políticamente correcto. Y en literatura esta noción la tenemos y positivo y negativo. Podemos encontrar las esferas de expresión negativas y positivas. Aquí tengo una película que se llama Forrest Gump y es una esencia quinta, donde podemos ver que una persona en cualquier de sus variantes, una persona puede tener éxito. Sí, es una historia muy buena. Y a este hombre le cuida su madre y camina muy mal, pero tiene un IQ 5 puntos menos que de una persona normal. Y el director de la escuela y la madre de este personaje da todo lo que puede para que su hijo pueda estudiar en una escuela normal. Después es militar en Vietnam. Después y es un desarrollo de la identidad de una persona que al principio era una persona con discapacidades. Y aquí tenemos esta noción de ser políticamente correcta. Y nosotros todos estamos muy impresionados por Forrest Gump y que ganó su derecho a amar y a ser amado y a tener una familia. Otra variante de esta nación es un momento que puede tener no solo connotaciones positivas. Nuestros colegas norteamericanos nos llevaban una película Harold Timot con el guión de Colin Higgins. Hay una historia muy buena. Un hombre joven, el representador de una familia rica y tiene 16 años y no puede encontrar amor. Pero a él le gusta todo lo que está relacionado con la muerte. Y
imita la muerte hasta este absurdo. Su mamá llega a su casa y le ve colgado. Y entonces lo hace todo para que todo el mundo esté en choque. Y también se trata de la elección y conoce a esta mujer que vemos y tiene más que 80 años y se enamora de él y dice que no necesita a nadie, solo a esta mujer. Y cuando vimos esta película, por ejemplo, cuando está mal, él corre por ella y entonces tienen unos sentimientos muy bonitos. Y sí, estamos en otra época. Tenemos el escritor de Ambrose Bierce y tiene una obra, El acontecimiento en el puente. Y hay una historia que durante la guerra del norte y del sur de los años 1861-1864, tienen que colgar a un personaje, pero él tiene miedo y él imagina cómo se va y podemos ver cómo va por los ríos y ya está delante de su casa y ya tienen que ver a su familia, a su mujer, a sus hijos, pero al final el lector ve que está colgado. Y por eso podemos ver que algunas cosas ya están definidas. Y esta noción de definición y la identidad lucha para tener su propia libertad y para tener su felicidad. Lo que es trascendentalismo. Trascendentalismo es una corriente de la gente muy educada y claro que cuando hablamos sobre los Estados Unidos no es todos los Estados Unidos, sino la gente educada. Aquí tenemos un ejemplo. El trascendente es lo que está directamente disponible para el conocimiento experimental, lo que está más allá de la experiencia sensorial. Es un sentido amplio. Lo trascendente se entiende como de otro mundo. Entonces, ¿cómo entienden a Dios? Y el trascendentalismo está relacionado con dos nombres, Emerson y Toro, y la modernidad que refleja el trascendentalismo es el concepto de la noción de los conceptos de red. Tenemos a Boehm, a Emden, a Sebastián Gistman y los conceptos de red. Ahora voy a mostraros una imagen. Es un paradigma bastante famosa en los Estados Unidos. Es una rizoma con el centro dominante, como Facebook, sino con un centro dominante. Y es un sistema epistemología que es un paradigma filosófico y cultural, lo que se llama networking, un vínculo entre las personas. El trascendentalismo tiene que ver con los conceptos de red. Web of Life, los conceptos de red. Y aquí hay una idea de que la mente de una persona puede ser dibujada con esquemas muy fáciles y con una parte dominante. Y el trascendentalismo, hay dos filósofas muy importantes, Ralph Emerson y Henry Thoreau, que se alejan del mundo y creen sus conocimientos
y mm, y sobre sus ideas se basan, a ellos le gusta mucho Nietzsche, y Nietzsche después está aficionado con sus ideas. mm, eh, Son como el Nietzsche estadounidense y Carlyle estadounidense, y dan libertad a una persona, y un dominante de sus propias posibilidades. Yo estaba dando esta conferencia en la universidad y me preguntaron mis estudiantes que todo está muy bien y en la vida no se puede ser así. Es verdad. Pero podéis ver unos momentos muy bonitos, y no siempre hablamos sobre sus aspectos negativos. Emerson se gradúa de Harvard, donde tiene la educación teológica, después vuelve a ser sacerdote. En la iglesia de Boston en algún momento luchaba contra el rito del mm, mm, ah, 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 después hay un conflicto en algún momento, y cuando tiene que dejar su parroquia y leer sus predicaciones como un pastor invitado. am, y vuelve a ser famoso fuera de los Estados Unidos como un filósofo, como un predicador, mm, y una persona. Emerson tiene dos conceptos: la fe en sí mismo y lo que se llama la super yo, el alma del mundo. Vamos a ver estos dos conceptos. La fe en sí mismo es lo que muestra a las redes no materiales, que son muy concurrentes. La fe en sí mismo es la fe en sus propias capacidades, pero también es responsabilidad delante de las personas. Aquí está escrito las comunidades imaginarias, porque se trata de vínculo material y también de alma. Y Emerson escribe un ensayo que se llama Worship, adoración, y tiene un concepto um, del vínculo de alma entre las personas, la, el vínculo espiritual que vemos. Trascendentalismo aprecia la fe en sí mismo y lo llama una acción independiente, pero aprecia estas calidades como existentes bajo el control central, bajo la superalma que está sobre nuestras relaciones. Por ejemplo, el cristianismo para la iglesia ortodoxa, cuando los estadounidenses confiesan, entonces hay pecados de tres tipos: contra sí mismo, contra el Dios y contra otras personas. Y el trascendentalismo tiene que ver con el cristianismo aquí. La superalma pasa por el tiempo y por el espacio, que se definen como categorías esenciales. También Emerson escribe sobre la energía que se llama la inspiración divina. Podemos hablar sobre el Dios o sobre la energía. Aquí tenemos unas frases: cada minuto de ira pierde 60 segundos de felicidad. La imaginación no es el talento de algunos, sino la salud de todos. Un héroe no es más valiente que un hombre común, solo es valiente durante 5 minutos más. En última instancia, el amor no es más que un reflejo en las personas de las propias virtudes del hombre. Cuando los ojos dicen una cosa y la lengua otra, una persona experimentada cree más a los primeros. Lo que en otros llamamos pecado, en nosotros mismos lo consideramos un experimento. Si nos encontramos con un hombre de inteligencia rara, debemos preguntarle qué libros está leyendo. Así podemos ver a una persona con mucha cultura. Aquí tenemos el poeta, el innovador de versificación, que se concentra en melodía, o sea, él dice de la democracia.
vamos a hablar de él. Es el poeta estadounidense Walt Whitman. Va a hablar muy bien de Emerson, porque va a decir que Emerson es casi un pionero. Él lo va a respetar mucho. Aquí pueden ver que a Emerson estaban criticando mucho por su idealismo, pero se presenta frente a nosotros que es muy único. Las visiones éticas de Emerson se basan en individualismo, apoya a Lincoln, pero lo critica porque él estaba esperando mucho para cancelar la esclavitud. Su locución de Emerson, por sus textos, está mostrando sus sentimientos de felicidad, de los sentimientos de identidad, que se convirtió en los cimientos importantes de la literatura. Emerson le contaba de la conexión con psicoanálisis. Psicoanálisis dice de las peculiaridades de cada persona en particular. Entonces, Nietzsche se conecta con Emerson porque Nietzsche es el filósofo que habla de la libertad, de este gesto de trascendencia, de la libertad, de la posibilidad de una persona de lograr lo más bueno, la lucha entre lo malo y lo bueno. De alguna manera lo afirma Emerson y Nietzsche tienen la visión más o menos parecida. Entonces lo apoya, lo acepta como buen estilista, es su, puede decir, aficionado. Críticos escriben que esta prosa provoca, o sea, provoca sentimientos en el corazón. Emerson se aleja de la sociedad. Toro vive casi en el bosque. Ellos buscan las fuerzas divinas en la soledad para después escribir eso en sus ensayos. Emerson presenta ensayo como una forma no solamente de meditación, sino que también un movimiento, casi una danza. Por ejemplo, psicoanalítica Edinger dice que desde el primer día de conocer la psicología analítica de los paralelos y insights intuitivos de Jung, sabemos que Jung es lo colectivo inconsciente. Tenemos la conciencia común. Aquí nos sorprende que a Emerson lo comparan con Jung, porque Edinger después dice que, escuché sus frases, cree en ti mismo, que cualquier corazón late al mismo tiempo con Lázaro. Envidia está provocada por las cosas malas. No es nada más feliz que, o sea, es una creencia en lo bueno de una persona. Y Jung sabe muy bien los trabajos de Emerson y lo cita en sus obras, o sea, es una forma de psicoanálisis estadounidense. La idea de Oversoul y Self-Reliance, tenemos dos conceptos de superalma y fe en sí mismo, o sea, dan prácticas de sumergirse en sí mismo, al Dios, la búsqueda del Dios y su apariencia. No es solamente la desolación de la gente, sino que también la responsabilidad ante la gente, o sea, y ayuda a buscar en ti mismo al Dios. Tenemos dos artículos, dos ensayos, la fe en ti mismo y superalma. Empezamos a vivir, nos enseña Emerson, cuando empezamos a creer a nuestra fuerza interna de yo como el único medio contra todo lo malo. Lo que se llama la naturaleza humana es solamente lo externo, o sea, sumerge a una persona al sueño que no es natural, sumando la creatividad de Emerson. Podemos decir que Emerson nos enseña que
La sociedad tiene que desarrollarse como la naturaleza. Sacamos los ejemplos de природа, de la naturaleza, para construir nuestra sociedad de esta misma manera. O sea, ensayo la naturaleza y empieza a escribir con la dinámica reproductiva. O sea, la naturaleza está sirviendo a la persona, no solamente es el material, sino el proceso y resultados. El viento pasa, el sol evapora. El viento lleva el vapor al campo y así las plantas alimentan a los animales y las ideas divinas apoyan a una persona. El ensayo naturaleza tiene varias partes y aquí están, son 8: naturaleza, belleza, la lengua, disciplina, idealismo, espíritu, las ideas de futuro. Emerson dice que civilización, el crecimiento material funciona de igual manera que los principios del crecimiento natural, que sale de lo creativo y de lo intelectual, son las mismas ideas de la naturaleza. Somos animales, pero muy bien organizados. Aquí podemos añadir que conexión fundamental de la naturaleza y del mundo material extrapola el proceso de la aparición de nuevos vínculos materiales. Usa estos términos, Emerson, como pueden ver, inspiración y delicia, no por los textos históricos. O sea, idealismo en una forma muy bella. Él dice que la naturaleza es una plantación del Dios y valora mucho la soledad. La naturaleza y el alma son dos componentes del universo. O sea, entiende bajo el término de naturaleza las ideas de Fichteanz y de Schelling, no yo. Aquí se cruzan aquí con la filosofía alemana. La naturaleza de un hombre no contrapone a la naturaleza, es una parte de Dios y por ella pasan las corrientes. También hay un ensayo que se llama Historia. Elige varios temas y aquí tenemos el ensayo Historia. Existe solo una razón para todas las personas. Cada persona dice de las mismas cosas. Puede sentir y pensar, por ejemplo, que Platón, o sentir que sintió el santo, puede entender qué pasó con cualquier persona en cualquier momento. El que posee el acceso a todo lo universal tiene acceso a lo bueno. Otro ensayo interesante, los círculos, es un tema de nietzscheanismo. Hay una idea del regreso eterno. Hay un círculo y hay un círculo lejano. Para explicarlo bien, hay que explicarlo de nuevo. Pero aquí está la repetición, que hasta tienen los cometas. Hay cometas que llegan y se van y vuelven. Y hay cometas que se van y nunca vuelvan. Hay que se mueven por parábola y hay que se mueven por el círculo. La estrella de Belén fue el cometa que movía por parábola y nunca volvió. Y aquí también los círculos, lo que vuelve y lo que nunca va a volver. Cuando Emerson escribe este ensayo de círculos, él lo escribe. Para él eso es una parte, una característica. Emerson dice que una persona tiene que solamente experimentar para fortalecer la personalidad. Solamente hay que experimentar y buscar algo nuevo sin pasado. Solamente estoy experimentando
Así, Emerson describió su don de hablar con sí mismo, o sea, los círculos de las meditaciones finas, y está comparando con las obras de Nietzsche y Carlyle. Aquí hay varias citas también. La clave para cada persona es pensamiento. La vida de una persona es el círculo que se desarrolla por sí mismo, creando el círculo y va afuera. Es un proceso infinito. No hay límites, no hay círculo. El mundo de la naturaleza podemos imaginar como el sistema de círculos. Hay muchos elementos químicos, naturales, metales y el mundo de los animales que están solos, pero son solamente los medios y métodos para pasar la palabra de Dios. Las palabras se van. Ensayo, círculos, es como una vocación a las personas que están leyendo. Emerson nos propone pensar en el espacio, ver el espacio. Podemos decir que el universo existe solamente porque el alma humana sabe de eso, solamente porque el alma tiene las olas divinas, sabemos dónde estábamos. Así es el trascendentalismo. La idea de la existencia humana es satisfacer y lograr ah, la verdad. Somos las personas divinas. En algún momento yo visité ah, un evento de la gente de los 60, de los 50. Ah, a mí me sorprende mucho que tienen las ideas muy interesantes. Ellos hablan de las conexiones de la Virgen María, pero aquí hay muchas ventajas porque son comunidades religiosas. Es el deseo de la moralidad y su búsqueda. Entonces, estas ideas son progresivas. La verdad es que somos el alma. La verdad es que el alma nos ayuda a estar cerca al Dios y los círculos de Dios. Lo único a que estamos moviendo es perder nuestra memoria de 7 años y hacer algo sin saber cómo y por qué, dibujar un nuevo círculo y no alcanzar nada sin entusiasmo. Aquí tengo varias notas para explicar la autofe como fe en sí mismo. Aquí Brodsky escribe que cualquier carrera del escritor empieza de la búsqueda de la santidad. Muy a menudo el escritor escribe que con su pluma escribe mucho más que puede decir su alma. Esto y se convierte a la función del escritor. Entonces su función principal es juntar el vuelo de la pluma y motivos de corazón. En Emerson aparecen las citas como esta: creer en sus propios pensamientos, creer en su propio corazón. Eso es verdad. Y para otros es genialidad. Decir de sus afirmaciones latentes es una sensación universal. Lo interno y lo particular siempre se convierte en lo exterior y en lo general. Nuestras propias ideas se vuelven a nosotros al día del juzgado. En cada obra genial vemos ah, las ideas de Emerson. En cada obra genial vemos las ideas que nosotros rechazamos, llegan con cierta magia. L- La gente grande siempre estaban dando las ideas al genio de su tiempo. Ah, el superalma es la obra cuando Emerson ya está alcanzando sus metas. Aquí dice de
superalma, o sea, son ideas del alma universal. En este ensayo, los filósofos y escritores están, muchos de ellos, Spinoza, Kant, Coleridge, Locke, Pope, los gobernadores Carlos II, Jacobo I, Shakespeare, Hamlet y el Rey Lear. Es una obra de la persona muy inteligente. Spinoza, Kant. Los investigadores modernos dicen que la conexión de Emerson con las redes es evidente. O sea, estos conceptos de redes es el símbolo de Estados Unidos, el símbolo de la nueva época en los ojos del filósofo francés. Trascendentalismo tiene la base religiosa del siglo XIX, pero es una salida a los conceptos modernos. Los investigadores modernos escriben usando este tema y dicen que las redes es un concepto material que está conectado con la gente, entre la gente, con las ciudades y conexiones de negocios, pero también los vínculos no materiales. Cuando están hablando de este tema, que estas redes se cruzan y crean los interfaces inesperados. Cada persona en Estados Unidos, en España, en Rusia, no puede aceptar que el mundo es difícil, pero en trascendentalismo ah, nos da a entender que las conexiones son difíciles y no siempre podemos seguirlas. Al mismo tiempo que el ferrocarril, telégrafo, están conectados con ah, la intervención ilegal al orden natural de las cosas. Algunos investigadores modernos como Gilmore, ah, más a menudo Emerson como Toro, rechaza tecnologías digitales como errados, muy materialistas. Hay que aceptar su metafórica capacidad. La imagen de redes ayuda para la creación de la visión de nuevas formas estéticas y culturales. La visión de la comunidad imaginaria, las personas están conectadas entre sí por los vínculos espirituales. Eh, o sea, estamos conectados espiritualmente. ¿Cómo podemos sentirlo? Emerson diferencia las redes materiales de la comunidad y dice que, que la soledad es muy bueno. También escribe de la seguridad en sus propias fuerzas y eso se analiza como contradicción, sino que también como una condición. Los investigadores modernos van a investigar este momento como la responsabilidad frente a ti mismo o otras personas. Hay sociedad, pero de otro lado hay nuestra individualidad, identidad. Para juntar estas cosas, eh, entre todo, en una persona hay alma, silencio sabio, la belleza universal, donde las partículas están conectadas a este mismo superalma. Tenemos que aceptar como telaraña que está conectando a la gente. ah, es como una clave para lo trascendental. Emerson junta la fe a una conexión entre lo universal y entre el universo y la persona. Rechaza cualquier asociación, entendiendo que hay identidad, pero de otro lado, la fe a las ciertas conexiones es una contradicción. Esta contradicción entre estas dos formas de conexión, lo material y lo inmaterial, dos lados de la misma moneda. Emerson no postula la autoliberación de cualquier conexión. Él escribe de la libertad del discurso que ayudó a los Estados Unidos a su particularidad cuando los científicos que trabajaban con Emerson
estaban hablando de la particularidad de los Estados Unidos. Aquí pueden ver, siempre solamente creer en sí mismo no significa tener la libertad, sino que ser aceptado por el alma. Cada persona es un canal por el cual pasa el cielo. El moderno investigador Christopher Newland escribe que el individualismo de Emerson es el centro del liberalismo estadounidense que ayuda a fortalecer la libertad por pérdida de control particular. Un científico Levin alemán dice que trata de dividir la idea de fe en sí mismo y la conexión social. La paradoja desaparece si salimos de la inestabilidad de yo. Es como un nodo de lo que le influye de fuera y de dentro. Hablamos de las ideas son muy parecidas. Creemos en nosotros mismos y en las conexiones en la sociedad. Por la inestabilidad de yo tratan de juntar yo en mi yo no se fija en la identidad. La identidad es estable y flexible. La identidad es un lugar en donde se cruzan las fuerzas espirituales subjetivas y proponen la imagen de trascendental yo. Es la idea del desarrollo de una persona, de sus fuerzas espirituales y que obedece al Dios. Emerson también escribe ensayo poeta que escribe de sí mismo y lo escribe muchísimo más antes de la época del modernismo y del posmodernismo, cuando poesía será como prosa y prosa como música. Escribe en la mascarilla de poeta, en la mascarilla del actor que está participando en el proceso de creación de la obra de arte. Es el papel del siglo XX y XXI. Por el arte descubrimos el mundo. Emerson es muy popular en Francia y Bélgica. Influye mucho a Maeterlinck, a Bergson y Baudelaire. Es una quinta esencia. Es un filósofo muy fuerte en Rusia. Influyó mucho a León Tolstoy y en su creatividad ven las ideas de un hombre de religión. Y estas ideas nos van a ayudar a entender. Me chocó cuando me preguntaron si era posible. Yo estoy tratando de explicarles que tratan de juntar todo eso y que según Emerson y trascendentalistas, una persona puede abrir en sí mismo las capacidades ah, increíbles. Hablamos del arte en el cual se refleja lo trascendental. Vamos a hablar de la poesía estadounidense. Yo les voy a contar de 5 modelos de la poesía que yo encontré. Poesía puede ser diferente. En la poesía de Estados Unidos, Edgar Poe es el romanticismo estadounidense, es el sentimiento propio, es como la mar y puede hundar. La famosa poesía de Annabel Lee que Nabokov va a usar en su obra Lolita, esa historia del amor, de la muerte. That a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Aquí podemos ver a Edgar Poe como I was demonio. a child and she was a child in this kingdom by the sea.
but we loved with a love that was more than love. I and my Annabel Lee, with a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. Личное чувство, личное El sentimiento переживание. Вы propio, что-то пережили, вы lo рассказали que о себе, vivieron, как бы lo считали pueden друг contar друга, en esta poesía. которого вы постигли в страдании, как Pueden сказали. contar del Вот, то есть Dios al Эдгар cual По, вот этот encontraron en el sufrimiento. Edgar Poe прародитель логических es el рассказов, padre de он los черпает cuentos во многом lógicos. идеи из Él saca английского las ideas романтизма, del romanticismo inglés, он берет их вот у de Кольриджа, Coleridge. а Кольридж в свою Coleridge, очередь, de как su английский parte, поэт, он como el пишет poeta эссе, в inglés, которых escribe он ensayos противопоставляет donde знаменитое contrapone его противопоставление fancy и imagination. Fancy — это la просто воображение, а imaginación y la imagination — это imaginación художественное creativa. воображение. То есть человек в O своем sea, процессе una творчества, он persona en su достигает proceso de невероятных высот. creatividad Человек отличается от животного, если puede он хочет что-то alcanzar создать. lo Поэтому вот increíble романтики, y en eso en они очень diferencia славны. Сам Кольридж славится de un animal. Блоханом или видением во сне. Это я La вам как бы для visión en el настроения читаю, sueño. откуда вырос Yo американский les Эдгар estoy По. Он leyendo вырос из estas английских романтиков. poesías Очень красивое para el стихотворение estado de «Видение ánimo. дьявола». Тоже я в какой-то момент вам о нем говорила. Кольридж пишет его под Coleridge опиумом в таком escribe очень большом esta obra впечатлении, bajo, естественно, bueno, от después de этого, tomar от своих видений. Он drogas. потом это стихотворение никак не может No напечатать. puede Байрон imprimir esta ему помогает obra в y виде Byron le печатать, ayuda но a очень imprimir красиво звучит это стихотворение. Я este каждый раз его verso. читаю просто с A mí упоением. me У encanta нас leer este Константин verso. Бальмонт, наш поэт Nuestro Серебряного века, poeta de его la Edad de переводит как Plata, по-английски. Он Constantin Balmont, начинается, lo звучит так. tradujo. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where elf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with cineous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, unfolding sunny spots of greenery. Вот дом в Англии, Aquí опять же, es край, la casa en la Вордсворта, Inglaterra, друга Кольриджа, куда el приходит amigo de Байрон, Coleridge, a где donde llega Byron, Вордсворт donde живет со своей Wordsworth vive con su семьей, familia, куда приходит Вальтер a donde Скотт llega и Walter Scott известный писатель y романтического escritor периода famosa Диккенс, который пишет de свои la etapa del знаменитые признания romanticismo. любителей опиума. И вот здесь создается, Y Кубла aquí Кхан не здесь создается, но Кольридж как бы и здесь находится, и в Coleridge está графстве también Сомерсет. aquí Вот это y как бы en история Эдгара Somerset. По, у которого от De чьей aquí Аннабель Ли мы с вами слушали pasó стихотворение. Это al первая Edgar модель, Poe. Es личный el опыт, вот primer этот modelo, романтизм, вот эта гибель el романтика. А потом sentimiento наступает propio. время модернизма, Después, el segundo и modelo, появляется, la видите, poesía de совсем иная modernismo. поэзия, Me появляется другой parece поэт, poesía muy такой очень diferente. образованный американский Otro поэт Томас Эллиот, poeta estadounidense, который Thomas создает Eliot, свою теорию que está объективного creando коррелята. И он la говорит, не teoría надо нам de никаких чувств, la никаких чувств поэтам нам correlación не нужны. Нужно такой objetiva. образ создать в Necesitamos стихах, las imágenes чтобы en las poesías вложить эти образы в читателя. И он para пишет вот эти decir потрясающие, todo al иногда не устаю их lector. читать. Вот, A например, mí me второй каприз в encantan Северном Кембридже. estas Сейчас я ему poesías. перевод не нужен. Очень красиво звучит. Как бы Suena по muy ту bien, сторону добра и зла, по ту más сторону allá de lo красоты и bueno уродства. y de lo Он malo, описывает de la город, belleza y de la но fealdad. описывает он его Describe la через грязь ciudad и как бы отбросы. Но por так красиво звучит, lados что вот эти feos, образы у вас pero складываются как suena какие-то muy особенно bien невероятные y ustedes tienen впечатления. la This charming sensación vacant loss, the helpless increíble. fields that lie, sinister, sterile and blind, entreat the eye and wreck the mind, demand your pity with ashes and tins and piles, shattered bricks and tiles, and the debris of the city. Но потрясающие рифмы, да, Las city rimas increíbles. абстрактная печаль, city это город O sea, la конкретный, bricks and ciudad, tiles, piles, ashes, да, вот все вместе как бы при todo разборе junto, трансцендентное, analizándolo, это видеть lo сознанием trascendental, красоты и verlo уродства, todo más allá de la замена belleza y de la абстрактных идей, fealdad, потому что есть абстрактные más allá идеи del mundo de las приземленные, такие ideas как abstractas. mind, charm of vacant loss, La красота есть, belleza, а есть и уродство, también hay bricks and fealdad. tiles, debris of the city. Вот он это все совмещает, Él да, то есть lo контраст junta, слов и контраст contraste de las понятий, то есть по palabras ту сторону красоты и уродства. y de los Вот такой его términos. второй каприз в Северном Кембридже. Как бы Эллиот открыто Eliot выступает против está en романтизма, contra против del поэзии romanticismo, la викторианской Англии, poesía de критикует поэзию
la Inglaterra victoriana. Él critica a los poetas por grande cantidad de los sentimientos de poesía. Su idea de correlación objetiva dice que la poesía no tiene que ser propia, tiene que ser suave. Eliot critica a Arnold porque describe a poesía como la teoría comunicativa y dice que la función del poeta es ser el profesor, líder y sacerdote. Él es monarquista por sus ideas, es monarquista, católico y clasicista en poesía. Tiene una visión de política y clasicismo, y todo eso juntos es como conformismo. Él ve más allá de nuestro mundo, que es lo que está importante para un poeta. Para un poeta ya será un poco imposible ver más allá de la belleza y de la fealdad, ver el aburrimiento, el horror y la celebración. Es lo trascendental que tiene ciertas reglas. Si hablemos del verso y de nuestras ideas, también es muy interesante. Compositor Sciarino tiene la obra El reloj de Bergson, la misma nota que está sonando con diferentes periodos. Estudiamos una sola nota, el surgimiento del sonido y silencio. Podemos decir que el tiempo es la conexión entre el pasado y futuro. También podemos decir de lo que estudiamos solo un sonido. Para Eliot, cuatro cuartetos, donde tiene alusión a Beethoven. Sciarino, el compositor. Eliot tiene una concentración en un solo punto porque ahí está la eternidad, porque conecta el pasado y el futuro. Para los compositores modernos es el momento de forma, es el momento de un círculo. No es eso y no es otro. There the dance is, but neither a rest nor movement, and do not call it fixity, where past and future are gathered, neither movement from nor towards, neither ascent nor decline, except for the point, the still point. То есть ни взлет, ни падение, а только есть определенная No точка es la настоящая. subida. Вот такая философия, да? Así es Очень известное esta тоже filosofía. стихотворение Эллиота, También Love Song of Alfred famoso Russon, где verso он de Eliot, смеется donde está riendo en la tradición романтической del Я вам это romanticismo. прочту просто Voy a leerles беспрекословно, para que там даже не так escuchen. важно, No наверное. Там es очень красивый образ tan возникает. importante el Эллиот significado, очень solo las большое imágenes. внимание уделяет Eliot образам, dice его они muchísimo de очень las яркие. imágenes, son Например, Эллиот brillantes. не любит A Гамлета Eliot no Шекспира, le потому что для gusta него это Shakespeare непонятный y персонаж. Hamlet porque А здесь вот no так lo entiende. Y обнаруживается aquí такая картина tiene с una любви как в imagen городе completa de la простого ciudad европейского, с normal любовью, europea, но как о любви в городе cómo написать? escribir Что de amor restless nights, a una one ciudad. way cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent. To lead you to an overwhelming question, oh, do not ask what is it, let us go and make our visit. Это так здорово. What is it? Make our visit. Это одно и то же по Es lo звучанию, но mismo совсем de другой cómo смысл. Здесь suena, pero огласовки, она музыка tiene такая. diferentes В одной sonidos, ноте он pero parece a огромное una количество música. огласовок видит. Нина Берберова Aquí hay una переводит это traducción de Nina стихотворение. Berberova. Что ж, пошли вы да я. Pues В vamos, час, когда на ustedes y небе yo, a la вечер hora cuando разгулся, llega la как на tarde, столе пациент под cuando эфиром. un Что ж, paciente пошли en по la mesa, пустынным кварталам, vamos a убежищам caminar por спокойно los barrios подумающих ночей. vacíos, Дешевые номера a los refugios раздаются на ночь, para усыпанные
las personas y las baratas habitaciones, las calles pasan como las ideas de las cuales ya estamos hartos, van paso a paso de casa a casa y van a una pregunta, no me pregunten de la cual. Vamos a visitar a alguien que es importante. Por las habitaciones pasan las mujeres. Allá y de vuelta y de Michelangelo están hablando. Tercer modelo es Walt Whitman, es la voz de la democracia, es la unión de lo material y de lo ideal, es el fenómeno estadounidense. Sí. Cuando estaba hablando de sus ideas, ellos pueden justificar su punto de vista, los estudiantes americanos. Antes yo estaba preparando a los estudiantes para el IELTS, es el examen. Hay muchísimos tests. Allá hay solo una línea y tenemos que saber cómo crear otra línea diferente. Tenemos que decir de las ventajas y de las desventajas. Aquí hay que escribir todas las ventajas. Es la retórica. Walt Whitman está juntando todo eso con la religión. Es una elección muy interesante. Está cantando a la democracia. And that all the men ever born are also my brothers, and the women my sisters and lovers, and that a counsel of the creation is love, cannot say where. Después de Whitman tenemos la generación de los poetas. Ya me empezaron a encantar, pero antes no me gustaban. Y a mí en general no me gustan tanto los Estados Unidos, pero cuando estás conociendo la cultura de cualquier país, empiezas a entender que muchas cosas son parecidas. La generación de los beatniks, por ejemplo, John Kerouac, después de la guerra, son los poetas que rompieron las tradiciones. A mí me gusta cómo se ve Kerouac. Los estudiantes siempre me trajeron las presentaciones. A mí no me gustaba porque esta poesía tiene su origen las medicinas, las drogas. Por ejemplo, Ginsburg dice que usaba el champán para escribir esto. Es una historia muy difícil, pero es la poesía del experimento. Es la ruptura de las tradiciones. Es un homenaje a Ginsberg. Allá pueden ver un recitativo roto, pero también dice que van a leer de mí en las enciclopedias históricas. Marvelous strange chime of the clocks, and I know it's midnight, and in that instant the whole world swims into sight for me. In the form of beautiful swarming matter worlds, everything is happening. Shining Buddha lands, booty, blazing in faith. I know I'm forever light, and all as I got to do as I hear the ordinary extant voices of ladies talking in some kitchen and midnight. Oilcloth cups of cocoa hardened to mump the Finnegans in his my words will be writ in gold. Мои слова будут написаны золотом.
and preserved in libraries like Finnegan's Wake and Visions of Nil. Да, то есть мои слова будут написаны золотом. Mis palabras van escritas en el oro y mis palabras van a estar en la biblioteca como la obra de James Joyce. Un verso muy extraño, pero el ritmo es muy interesante como la música. También la generación de los beatniks, Ginsberg, la crítica de Estados Unidos, porque es poesía que está en contra del régimen de Estados Unidos. America, $2.27, January 17, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Когда мы остановим ¿Cuándo vamos a parar la guerra? Atom bomb. То есть вот, конечно, O sea, вкладывают свое los poetas человеческое вот это слово usan su palabra humana contra cualquier movimiento de guerra. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? Да, когда ты, наконец, Америка, будешь относиться по-человечески. Вот. И как бы вот Аллен Гинзберг, он замечает, como dice Allen Ginsberg, вот он пишет импровизированная поэтика, что la поэтика должна быть, poética tiene que ser que el primer pensamiento es el mejor pensamiento. Tienen que leer como el poeta, tienen que creer a su intuición y como un Dios pueden sentirlo. Están creando esta sociedad después de la guerra. Es una escuela experimental de las artes donde en los años 50 aparecen los poetas como Olson, Duncan y Krillin. En estas palabras solamente está mi salvación. Su inspiración está en el sionismo. Los intelectuales divinos que critican la sociedad y esta poesía se destaca por su originalidad y los estudiantes a los estudiantes les gusta mucho. Y ahora tengo un variante de un poema y voy a leeros un variante más corto y he elegido un poema del esposo. And things went on right merrily, but now I live here by myself with hardly a damn thing on the shelf, and pass my days with little cheer, since I have parted from my dear. But still I love her, yes I do, I love her and the children too. I only think it fit that she should quickly come right back to me. Oh no, she says, and she's tough, and snacks me down with her rebuff. Oh no, she says, I will not come after the bloody things you've done. Oh wife, I tell you true, I never loved no one but you. I never will, it cannot be, another woman is for me. That may be right, she will say then, but as for me, there is other men. And I will tell you, I propose to catch them firmly by the nose. And I will wear what dresses I choose, and I will dance and what's to lose. I'm free of you, you little prick, and I'm the one to make it stick. Viví muchos años con mi esposa, no había y no hay acuerdo, la casa se tambaleaba de nuestras peleas, así que fue divertida para los dos. Ahora estoy solo y desde entonces casi se ha olvidado nuestra discordia. Fluye la paz de los días tristes mientras estoy separado de ella. Soy rústico y sin complicaciones, amo a ella, amo a los niños. Si ella volviera a casa todo iría bien. Es inútil hablar con ella, tiene mucho carácter y sabe protestar. Pase lo que
que pase, no voy a volver a casa. Solo digo, necesito a ti, no necesito otra esposa, no necesito otra mujer. Ella responde, hace mucho tiempo que hay muchos hombres a mi alrededor. Ellos con tanta diversidad están bajo mi talón. Y también otro poeta escribe mucho sobre la naturaleza. La naturaleza vuelve a ser el tema principal de su poesía. In the groves of Africa, from the natural wonder, the wild beast zebra, the acopi, the elephant have entered the marvelous, no greater marvelous no eye than the mind's. Natural jungle, the wives of the Congo, distill there the red and the husband's hunt line with spear and paint. Podéis ver que es bastante roto. La poesía es simple. La poesía de San Francisco, hay un nombre de Gary Snyder. Y cuando lo analizamos, escriben que vemos una imagen de una imagen de la relación entre una persona y el universo para sentir la vida como es, no como planificada, sino como es. La nieve se va solo en verano en las montañas. Los renes van al campo. Por los caminos ya caminados, tengo también a mi propio camino que tomo cada día. También un poeta famoso, Lew Welsh, tiene poemas muy cortos como metamodernismo. And vowed always to be open to it, that all of it might flow through, and then heard ring of bone where ring is water bell does. El cuarto modelo es el postmodernismo, la unión de lo divino y lo real, pero es un sarcasmo. Aquí tenemos un poema del Delhi Latín de Judith Ortiz. Habla de María y de y de su hijo que están colgados a la nevera. Y se habla de esto de manera muy habitual, de como si fuera la vida cotidiana. Aquí lo comparo con Nabokov, que inventa otro lenguaje de la literatura postcolonial sobre la que hablamos, donde hay una mezcla de culturas, de una identidad mezclada. Podemos comparar que el postmodernismo, el trascendentalismo es la violación del tiempo, la violación de las reglas del ruso y del inglés. Zadie Smith tiene muchas líneas, esta heterogeneidad. Y el quinto modelo, metamodernismo, Vermeulen y Van Acker escribe una nota sobre el metamodernismo. Es un paradigma moderno que algunos aceptan, algunos no. Son tendencias del neorromanticismo. Es el paso del poema a la frase, es la comprensión hasta la letra. Son textos que creen unas personas sueltas. Y en esta estética tenemos el ateísmo, esta trascendencia es como ateísmo y tiene una noción de comprensión.
compresión, perdón. Y el postmodernismo tiene el Riverán, según de Joyce, y esta que fue una característica de experimentos. En metamodernismo es solo un jeroglífico. En el texto, cuando aparece en esta estética caliente y frío, la estética donde podemos decir lo que está en la mente, aparece lo trascendental, lo sin Dios. No sé a dónde voy. Trina, get like all up in your head again, Montana, Lanta, maybe I should just go mosey, over to your house. Y tenemos una música. Tengo mi conclusión que si vamos a ver lo trascendente, para la literatura estadounidense podemos ver diferentes modelos. Sí, tenemos la experiencia propia, lo trascendente más allá de la belleza y la fealdad, que es básico para el trascendentalismo, lo trascendente en metamodernismo, contracción y oscilación. Cuando vemos a la nota de origen del universo, podemos encontrar lo trascendente en la democracia, como Whitman, en las obras de Whitman. Todo esto son variantes diferentes, puntos de vista de lo trascendente que son características de la cultura estadounidense. Aquí tenemos 5 modelos de poesía. Podemos buscar en la prosa lo trascendente, pero para la poesía tenemos más de lo trascendente en la poesía. Eso es todo que quería hablaros. ¿Tenéis unas preguntas? Luca, ¿me ayudas? Tengo una pregunta en el chat. Una lección muy interesante, una conferencia muy interesante. Hasta ahora no veo ninguna preguntas. Me ha escrito un mensaje muy bueno sobre una conferencia muy interesante. Yo no soy un gran especialista, pero tenemos aquí unos puntos de vista bastante bellos. Y esta parte de la cultura es muy importante, aunque algunos representantes como los beatniks estaban muy en contra y estaban en contra del y son una parte de la cultura.